चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, बलवंत सिंह राजोआना दी भुख हड़ताल दा दूजा दिन। हालांकि ये कहा जेल सुप्रेंट ने कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और दूजे पासे सिख सियासत गरमाई हुई है। अकाल तख्त साहब ने जिहड़े जथेदार साहब ने मीटिंग बुलाई सी 5 जथेदार साहबान दी, जिहदे ज्ञानी रघुवीर सिंह तो अलावा ज्ञानी सुल्तान सिंह केसगढ़ साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह दमदमा साहब, गुरदयाल सिंह जिहड़े वधीक ग्रंथी ने पटना साहब, इस तरह बलजीत सिंह जी ग्रंथी हरमंदर साहब, ये 5 सिंह साहबान ने कल जो फैसला किया मीटिंग तो बाद कहा कि 31 दिसंबर तक जे केंद्र ये जिहड़ा है कोई फैसला नहीं करते, खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया जो श्री गुरु नानक देव जी के 550वां जिहड़े प्रकाश पुरब ते एक नोटिफिकेशन दिता सी सिख बंदियां की रिहाई ते राजौआना साहब बारे, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कमेटी बनाई जिहदे एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, दिल्ली मैनेजमेंट गुरुद्वारा मैनेजमेंट के प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका और अजीत अखबार के एडिटर बरजिंदर सिंह हमदर्द ते कमलदीप कौर राजोआना ते नाल पाया विरसा सिंह बलटोहा। हालांकि बलटोहा साहब की जिहड़ी मैंबर बनाउण ते इतराज भी होया। इतराज तो खैर सिख हलकियां च भी होया कि कमेटी का फायदा की हो गया कि यह कमेटी इन्नी जिहड़े सिख बुद्धिजीवी ने यह कमेटी बनाई किहदी गई है, सियासी बंदियां दी बनाई गई है जां धार्मिक बंदियां दी बनाई गई है, ये किस किस्म का इहदा क्राइटेरिया रखिया सिंह साहबान ने। जे ये बुद्धिजीवियों की बनाउणी सी, निरपक्ष बंदियां दी बनाउणी सी तां सिख वकील हैगे ने, बुद्धिजीवी प्रोफैसर हैगे ने, उन्हां दी बनाई जां उन्हां नूं विच पाया जा सकदा सी। जे बिरसा सिंह बलटोहा एक सियासी बंदे नूं पाउणा है तो सियासी बंदे बहुत सी जिन्हां दे सेंटर नाल भी ठीक है, उन्होंने पाया जा सकता सी। जे रलमी मिलवी बनाउणी सी तां मनजिंदर सिंह सिरसा जिहड़ा गृह मंत्री दे अज नेड़े आ उन्होंने पाया जा सकता सी। बहुत सारियां गल्लां चलदियां ने कमेटी ते भी, ते इहदा फिर किवें कि इहदे नाल कौन टाइम लऊ, किहदे नाल मुलाकात करनी है, बड़े सवाल जिहड़े ने वो उठे ने। हालांकि ये गल जिहड़ी है आई है कि जिहड़ा तुसीं इन्हें गलबात करनी है, जे नहीं 31 दिसंबर तक कुछ होंदा तो 2 गल्लां कहियां ने तां श्रोमणी कमेटी अपनी अपील ते विचार करे ते केंद्र सरकार नूं इह कहे फिर जो भी हालात पैदा होंगे उहदी जिम्मेवारी केंद्र सरकार दी होएगी। ते एक गल उन्होंने कही है जिहदा पहला ही लगदी सी क्यास राही कि जिंदा शहीद कहते तुसीं हो सरदार बलवंत सिंह, भाई बलवंत सिंह राजोआना जी, तुसीं भुख हड़ताल समाप्त कर देवो, जानी ये आदेश दिता। हुण सवाल तो यह है कि ये जो कुछ अकाल तख्त साहब वालों होया कि ये समाधान पर लैके जाएगा, कि ये कमेटी को कोई टाइम देगा जां उहदा जे टाइम मिल जाता तो कोई समाधान पर लैके जाएगा, जे नहीं लैके जाते तो दूजा सवाल है कि राजोआना भुख हड़ताल तोड़ेगा, जे नहीं तब कि किस पासे नूं जा सकती है सारी कहानी। वैसे इन बिटवीन एक गल होर भी चर्चा का विषय बनी, अपनी फेसबुक ते श्रोमणी कमेटी के मैंबर किरणजोत ने जो पाया लिखा कि फैसला तो सरकार ने लेना है, ये गुस्सा कमेटी ते कढ़ी जा रहे हैं राजोआना साहब। कहते चढ़ावे दे असीं लाखां रुपए खर्चते वकीलों ते, होर की करे कमेटी, ते मूँह बोली भैन ते भी खर्चते। ते श्रोमणी कमेटी का काम धरने लाउणा नहीं, क्योंकि 20 नूं धरना लाउणा इन्होंने, पता नहीं राजोआना नूं कौन सलाह दे रहा है। जदों उन्होंने ये पोस्ट पाई तो नाल दी नाल जवाब भी आ गया बीबी कमलदीप कौर का। वो कहते बीबा किरणजोत जी, वीर जी ने नहीं कहा सी तुहानूं, मतलब राजोआना ने कहा सी अपील करो, ये अकाल तख्त दे आदेश ते तुसीं अपील कीती है 14 तो लैके 20 तक, फिर 12 तो 17 तक। पहले तुसीं नाल भी रहे, तुहाडी सरकार भी रही, तुसीं कीता की है? उन्होंने तो फिर भी कौमी फर्ज पूरा किया। तुसीं की कीता? तुसीं अकालियां नूं उन्होंने कहा कि तुसीं कुछ नहीं किया। जे तुसीं 4 पैसे खर्चते तो मतलब ये नहीं कि असीं इंसाफ मंगनों हट जाइए,
ਵੀਰ ਜੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ जेल च ने, 17 साल तो ਚੱਕੀ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 90 ਲੱਖ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਸ ਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ KS ਮਟਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਹੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ खुद रहे हो, बल्कि ना सिर्फ रहे हो, कैद भी कटी है। तुसी की कहोगे पहला, फिर अगे बढ़ांगे। ते समूह जिन्ने भी अज पैनल च बैठे ने सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई बलवंत सिंह राजवाणा ਨੂੰ ਜਦੋਂ फांसी ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ हर हलके च सिखां दे दूर दूर तक एक सनसनीखेज हालात ऐसे बन गए कि असीं भाई बलवंत सिंह राजवाणे की फांसी रोकनी किवें है। उन्हां हालातां दे विच साडीआं जथेबंदियां जिहड़ियां लंबे अरसे तो संघर्ष करदियां आ रहीआं सी, कदे सौदा साहब के खिलाफ जो पंजाब दे हालात सी, असीं साडीआं जथेबंदियां ने उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जहेदार सिंह साहब ने ते साडीआं जथेबंदियां ने अकाल तख्त साहब ते सिंह साहब ने इकट्ठ सद्दिया, उपरों आवाज दी इकट्ठ च कि जी असीं इन्हां दी जिहड़ी अपनी फांसी नूं मुअत्तल कराउण कह लीए जां माफ कराउण दे लई असीं चाराजोई करांगे। सरकार सी बादल दी, उहदे हुंदियां हुंदियां हालात इत्थे तक आ गए, इन्हां ने उपरों ऐलान करता भी जे ना होया तां इत्थों जिहड़ा गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दा सरोवर दा जल ते जे इत्थों चोला साहब ये सारा लैके साडे सिंह जाणगे ते भाई राजवाणे साहब नूं दे के आउणगे, ते जे इहो जिहे हालात हुंदे ने फांसी तो पहला ये काम करनगे। साडीआं जथेबंदियां ने हेठों हूटन करके पूरा रौला पाता, हालात इत्थे तक पैदा करते वालिया साहब कि असीं हेठों ऐलान करता भी 3 ताकतां तो असीं मार्च लैके तुरांगे पटियाले जेल नूं, कि पटियाला जेल घेर के रखांगे, बिल्कुल नहीं किसी नूं फांसी होण देवांगे। उदों जदों भाजड़ा पै गईआं फिर उप मुख मंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल इन्हां ने साडीआं जथेबंदियां नाल अफसरां राहीं तालमेल कीता, तालमेल करके इन्हां ने कहा भी साडे नाल तालमेल करो, आपां कोई ना कोई राह कढीए। जदों उत्थों सारियां जथेबंदियां ने मेरी ते गुरिंदरपाल सिंह धनौले दी दोनां दी ड्यूटी लाती भी तुसीं सरकार नाल गल करन जाओगे। सानूं सरकार नाल गल करन लई भेजता, सानूं अफसर लै गए, असीं जिहड़े इंटैलीजेंस दे अफसर सी ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧਨੌਲੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 39 ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ SP ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ DSP ਦੀ ਮਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 13 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ मैं ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ मैं ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.5-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਰੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਫੜਾਇਆ ਕੌਮ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਝਾੜ ਲੱਗेंगे। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿ ਐਸ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਾਂਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2002 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਰੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 2017 ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰੋਜੀ ਕੀਤੀ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਣੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। 17 ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਲੀ ਹੁਕਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਫਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਿ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ 30 ਸਕਿੰਟ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਸੀ, ਕੌਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਦੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਪਾਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ EMPLOYEES ਹੈ ਸਾਰੇ, 150 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ? ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਅੱਜ। ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਬਟਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ ਸੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਡੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੋਇਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਚਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ? ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਡੀਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
देखो मठारू साहब थोड़े जे ब्रीफ जवाब, क्योंकि ये तो अकाल तख्त साहब नूं जिवें सहोली साहब भी और अमरिंदर सिंह भी वो ये कह रहे ने कि जो सुखबीर सिंह बादल चला रहे ने उन्होंने ये जिहड़ी है वो बनाई है, खास तौर पर जो बरजिंदर सिंह का नाम आउंदा है, क्योंकि बरजिंदर सिंह वो श्रोमणी अकाली दल वल्लों तो राज सभा के मैंबर भी बनाए गए सी, इस करके उन्होंने बाकी निरपक्ष बुद्धिजीवी क्यों नहीं है, और उन्होंने इशारा किया ढींडसा साहब सीनियर लीडर वो बैठे सी, वो क्यों नहीं है। मठारू साहब गल कहनी चाहांगा, मैं इस गल तो बड़ा हैरान है कि साडी सिख कौम के नुमाइंदे बैठे अज ये श्री अकाल तख्त साहब नूं तां मनदे है, श्री अकाल तख्त साहब के जो जथेदार है उन्होंने नहीं मानते बई वो तो जी सुखबीर बादल के इशारे ते नचदे। देखो जी शब्दावली है अपनी अज शब्दावली ही जी है वो ये नहीं होनी चाहिए कि वो हत्थां च खेडदे आ, वो इस तरह वही काम करते हैं उन्होंने। सो इन्हां चीज़ों तो सानू गुरेज करना चाहिए। इसे नाल जिहड़ी सिख कौम दे विच अपने दे विच फाटक पैंदा, नहीं पाउणा चाहिए। जे बालिया साहब कमेटी दे विच कोई होर बंदे भी पाए जाते, एक टीका टिप्पणी तो फिर भी होनी सी, क्योंकि 5 बंदियां दी कमेटी बननी है, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने बनाई है, उन्होंने असीं मनदे नहीं। की गारंटी है कि अगर कोई होर बंदियां दी कमेटी बनाई जाती अज सहोली साहब जां अमरिंदर सिंह जी उन्होंने राजी हो जाना सी, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ हरमीत सिंह कालका ने सवाल उठाया ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਧਾਨ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੀ ਜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੇਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ,
ਸਮੇਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਆ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੀ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਵੀ ਰੋਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਸੁਰਤ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਖੜ ਕਰੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਵਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਤੱਥ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਰਵ ਐਨੀ ਪਰਪਸ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਰਸੂਖ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇ ਆਊਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਰਸੂਖ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ।
कोई भी लीड लै लैन, चाहे ढींडसा साहब लै लैन, मान साहब लै लैन, कोई भी ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਹ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੋਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਐਕਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਗੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਸਟ ਗੇਟ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ। ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਟਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ? ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਡੰਗਾਈ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਅਡਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਠਾਰੂ ਜੀ। ਆਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿਓ? ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ। बिल्कुल वालिया साहब, मठारू साहब तो देखो भोले भाले बन के इत्थे बोल रहे हैं। जथेबंदियां किहड़े मूंह नाल जाण? जथेबंदियां नूं तां पता है कि जथे दा सीएम हाउस एक टैलीफोन ते बादल साहब दे कि इत्थे आओ मैं हुक्मनामा लिखावांगा तुहानूं ते कल नूं राम रहीम नूं किवें माफ कर। सो ऐसे जथेबंदियां कोई जमा ही अनपढ़ बेवकूफ तां नहीं है, वो भी आखिर सब कुछ समझ रहे हैं, पब्लिक सब कुछ समझ रही है। पब्लिक ने एवें नहीं इन्हां नूं 3 MLA पोजीशन च भी नहीं रहे, इत्थे भोले भाले बन के गल्लां करके एवें आपां टाइम खराब करिए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਨਾਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੈਥੀਕਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਵਿੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਡੀਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ। 2 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਾਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਥ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਦਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 4-5 ਮੈਂਬਰ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੁਹਰਾਇਓ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਕੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਕਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐ ਸੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਠੀਕ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋੜਨ,
ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਊਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟਵਾ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹੇ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਰਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, KS ਬਟਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਰਚਾ